جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میرا نام علی عثمانی ہے، ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ کل پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے مور امپورٹنٹلی 3 اہم چیزوں کی بات کی۔ پہلی امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی اسٹیٹ افغانستان کو لے کے کیا ڈیسیجن لے چکی ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان کو لے کے چیزوں کو کس طرف لے کر جائے گا۔ دوسرا انہوں نے امپورٹنٹلی یہ بتایا کہ کیا امریکہ اور پاکستان کا کوئی ایسا خفیہ معاہدہ ہے جس میں امریکہ پاکستان کا سرزمین استعمال کر کے ڈرونز استعمال کر سکتا ہے افغانستان کے خلاف، اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اور تیسرا میجر امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی کہ پاکستان آنے والے وقت میں کیا نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اس حوالے سے اس میں انہوں نے بات کی۔ تو ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مور امپورٹنٹلی کل پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، لیوٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے کل ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے افغانستان کو لے کے۔ اب وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اس کو سمجھیے گا، سنیے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اپنی پالیسی افغانستان کو لے کے کتنی زیادہ چینج کر چکا ہے اور پاکستان کتنا زیادہ اگریسو ہے ان سارے ٹیررسٹ کے لیے جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں۔ کل احمد شریف چودھری صاحب نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے کل ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا افغانستان کو لے کے کہ Pakistan will consider a ceasefire with Afghanistan over even if a single cross-border attack occurred inside Pakistan۔ تو پاکستان کی اسٹیٹ نے، پاکستان کی ملٹری نے یہ بات واضح کر دی ہے، یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ افغانستان کی طرف سے اگر ایک بھی اٹیک ہوا پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کے فوجیوں کو کوئی نقصان ہوا اور اس میں پاکستان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ سارے ٹیررسٹ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر آئے تھے، تو یہ سیز فائر بریک ہو جائے گا۔ پاکستان فوراً سے اپنے ڈرونز، پاکستان فوراً سے اپنے ایئر اسٹرائک سٹارٹ کر دے گا اور ٹیررسٹ کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ پالیسی پاکستان بتا چکا ہے۔ بیسک مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی جو رجیم اس ٹائم کابل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پریشر میں لایا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان تیار ہے، اگر پاکستان پر اٹیک کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کو اوور کر دے گا، اور یہ اوور پاکستان کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ اوور آلریڈی افغانستان کی جانب سے کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ افغانستان پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ افغانستان پر جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ڈرون اٹیکس دراصل امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کروا رہا ہے، اور وہ ڈرون اٹیکس کے لیے امریکہ پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کر رہا ہے، پاکستان کے ملٹری اڈے یوز کر رہا ہے، اور پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے امریکی ڈرونز کو کہ وہ پاکستان سے اڑیں اور افغانستان میں اٹیکس کریں ٹیررسٹ نیٹ ورکس پر، ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس پر۔ اب ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو بہت امپورٹنٹ فگر ہیں افغانستان کی، انہوں نے کل ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا۔ پہلے میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے۔ طالبان کے ایک اہم لیڈر جن کا نام ذبیح اللہ مجاہد ہے، جو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کے ایک اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے سنڈے کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہی کلیمڈ ان این انٹرویو آن ٹولو نیوز، ایک ٹولو نیوز انٹرویو، ایک ٹولو نیوز ویب سائٹ ہے، سنڈے کو انہوں نے یہ کہا کہ امریکن ڈرونز آر انڈیڈ آپریٹنگ ان افغانستان اسکائز، دے پاس تھرو پاکستانی ایئر اسپیس اینڈ وائلیٹ آر ایئر اسپیس۔ اب افغانستان یہ الزام لگا رہا ہے امریکہ پر کہ امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان کے اوپر اڑ رہے ہیں اور وہ افغانستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ہمارے پاس بھی آئیں کہ امریکہ کے ڈرونز بہت سارے افغانستان کے اوپر اڑ کر افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر MQ-9 اسٹیٹ آف دا آرٹ MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں۔ اب افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈرونز جو افغانستان کی سرزمین پر اٹیک کرتے ہیں، یہ ڈرونز بیسیکلی پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں اور پھر یہ ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس پہ اٹیکس کرتے ہیں۔ پاکستان نے ان کلیمز کو ڈینائی کیا ہے۔ اب پاکستان ان کلیمز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور میں پرسنلی ان کلیمز کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو پاکستان کی اسٹیٹ کا موقف بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستانی اسٹیٹ کا موقف کلیئر ہے کہ دیر آر completely false news. Pakistan has no such agreement with any country.
पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो है वो कल एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का किसी भी स्टेट से, खासतौर पे अमेरिका से, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस या पाकिस्तान अपने एयर बेसिस जो है वो अमेरिकी ड्रोन्स को दे या अमेरिकी फाइटर जेट्स को दे, जिससे अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करे। अगली बात उन्होंने बड़ी अहम इंपॉर्टेंट की कि इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन हैव नो सच एग्रीमेंट विच अलाउज द US टू अटैक ऑन अफगानिस्तान सॉइल। तो पाकिस्तान ने कोई इजाज़त नहीं दी अमेरिका को कि अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अटैक्स करे अफगानिस्तान पे, क्योंकि खुद ये पाकिस्तान के लिए भी, सॉवरेंटी के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है। अब मैं पर्सनली क्या समझता हूं कि अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका के ड्रोन्स जो अटैक कर रहे हैं वो कहां से अटैक कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि 2014-15 के बाद ये बात क्लियर हो चुकी थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे और अपने जो बेसिस हैं वो देने से इनकार कर दिया था। उसकी बड़ी वजह थी चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में हो चुका था, CPEC स्ट्रांग हो रहा था और चाइना इस चीज़ से बहुत नर्वस था और पाकिस्तान भी चाइना को नर्वस नहीं करना चाहता था और इवेंचुअली अफगानिस्तान की जंग भी जो थी वो अपने आखिरी मरहल में थी। तो अमेरिका उस टाइम क्या कर रहा था, अमेरिका ड्रोन्स जो उड़ा रहा था वो ज़्यादातर अमेरिका ड्रोन्स उड़ा रहा था इराक से और मिडल ईस्ट से। अमेरिका ड्रोन्स उड़ाकर अपने एसेट्स को जो फ्लाई करके जो है वो 24/7 सर्विलेंस करके अफगानिस्तान पे अटैक्स करता था। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि अगर कोई ड्रोन्स उड़े भी हैं तो वो ड्रोन्स जो हैं वो इराक की जानिब से जो है वो उड़े हैं या किसी नेटो कंट्री की जानिब से उड़कर जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। और चांसेस यही है कि जो अमेरिका के बेसिस हैं इराक की साइड पे, वहाँ से ये ड्रोन्स उड़ते हैं और ये अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। और ऑब्वियसली अफगानिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन ड्रोन्स को काउंटर कर सके। तो मेरा आर्गूमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान वाकई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इराक की तरफ से इराक की तरफ से जो है ये ड्रोन्स उड़ते हैं और ये अफगानिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होकर ये अटैक्स करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है और मैंने आपको इसका एक आर्गूमेंट भी दे दिया। तीसरी बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 2 दिन पहले संडे वाले दिन एक इंटरव्यू दिया CBS को। अपॉलॉजीज, इट वाज नॉट CBS, इट वाज 60 मिनट्स, 60 मिनट का एक 60 मिनट का एक अमेरिकन प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो इस पर जो है ये सवाल जब पूछा गया पाकिस्तान की DGISPR से कि आप बताइए सर कि क्या पाकिस्तान ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट करता है। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था जब मैंने बनाई थी कि ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान अगर कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करता तो दुनिया को पता लग जाता। पाकिस्तान ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट जो किया है वो 30 मई 1998 को किया है। उसके बाद से अब तक हमारे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिकन को भी ये पता है। बट डोनाल्ड ट्रंप इज़ बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ भी कह सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली इज दैट वो रशिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे ताकि अमेरिका भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट करे और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। बट मोर इंपॉर्टेंटली जब पाकिस्तान के DGISPR से ये सवाल पूछा है एक जर्नलिस्ट ने कि सर आप बताइए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है आप उससे एग्री करते हैं। तो DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और फिर मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ। DGISPR ने बात क्लियर कर दी कि दैट एवरी नेशन हैज़ द सॉवरेन राइट टू टेक द मेजर्स फॉर इट्स सिक्योरिटी। अब DGISPR ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान ने तो फिलहाल पिछले तकरीबन 27 साल से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने ज़बरदस्त ये जवाब दिया, उन्होंने ये बताया कि हर कंट्री को, हर नेशन को ये राइट है कि जब भी उसको थ्रेट हो किसी चीज़ से वो अपनी जो पॉस्चर है, अपना जो डिटरेंस का पॉस्चर है, अपने दुश्मन को रोकने का जो पॉस्चर है वो दोबारा से दिखाए। यानी पाकिस्तान, उन्होंने एम्बिग्यूअस जवाब दिया, उन्होंने येस और नो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो मैसेज दे रहे थे भारत को कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ये भी सोच सकती है अगर भारत की तरफ से कोई ज़्यादा थ्रेट हुआ तो वो अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को दोबारा भी रीचेक कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो करेगी, बट भारत को डेटर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैसेज दिया जाए। एकदम से उन्होंने कंप्लीट नो नहीं किया और यही होती है डिप्लोमेटिक टॉक, यही होती है एम्बिग्युइटी टॉक कि आप हाँ और ना दोनों के दरमियान अपने एडवर्सरीज को फंसा के रखें ताकि आप जो काम करना चाहें वो काम आप कर लें। अगली बात सुनेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इन सारे मामलात को जब देखता हूं तो मुझे एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आती है। जहां तक बात है अफगानिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत, ये सारे के सारे एक चीज़ पर हम मुतफ़िक हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स को अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स में तो कार्रवाइयाँ करेगा टेररिस्ट के खिलाफ, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो बॉर्डर को पार करके भी कार्रवाइयाँ कर सकता है, जिससे तालिबान की रिजीम पे प्रेशर आएगा। और वो प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स भी कर सकता है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी कर सकता है, साइबर वॉरफेयर भी खेल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी खेल सकता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी खेल सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अपनी मिलिट्री को जो है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कर सकता है। ये सारे का सारा प्रेशर डालने का मकसद ये है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो काबुल में रिजीम बैठी है उसको समझा जाए कि वो आराम से मत बैठे, वो इस चीज़ को मजाक मत समझे कि पाकिस्तान पे अटैक्स हुए तो कोई बात नहीं, उनको प्रेशर आए कि वो इनके खिलाफ एक्शन लें या इनको मूव करें इन सारे के सारे टेररिस्ट को, ताकि पाकिस्तान की सरजमीन पे ये अटैक्स ना हो। और पाकिस्तान में जो सी पैक का प्रोजेक्ट्स है, पाकिस्तान के अंदर जो इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे तरीके से चलते रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान एक मैसेज दे रहा है भारत को भी न्यूक्लियर वाले मामले में कि पाकिस्तान का